আচ্ছা, আমরা তাহলে শুরু করি। আপনারা জয়েন করতে করতে অনেক সময় নিয়ে নেন। Probably we have been discussing message strategies. আমরা বোধহয় এটি আলোচনা করছিলাম। So far, I remember that we covered up to brand image strategies. এটুকু মনে হয় আমরা শেষ করেছি, তাই কি? Yes, sir. কারো কি মনে আছে? জি স্যার। আচ্ছা। Message strategy, once again, you know that what we are communicating in the advertisement about the brand. What kind of message we are giving regarding the brand in communication, I mean that in advertisement, that is actually my message strategies, and it is actually related to the brand positioning. So we have a few options. We can go for cognitive strategies, which includes generic, preemptive, USP, and comparative. And effective strategy, cognitive strategy is actually focusing on the rational aspect of the product. The positioning is about rational, logical, whereas effective is more or less emotional. So under cognitive strategy, we discussed generic. Generic strategy is, that applicable for the brand which dominates a category. In generic strategy, we claim a benefit, but without any assertion of the superiority. So we don't claim actually why we are superior, rather just claim the benefit. But preemptive strategy, we claim a benefit and we also say that this benefit is superior. That means we claim on a benefit with a sense of differentiation, superiority. And the key is to become the first to claim a benefit. On the other hand, USP is a claim on a benefit which is unique in the market. In the case of preemptive, the competitors may have the same benefit, but we will be in advantageous position if we claim it first. But in the case of USP, the benefit is very unique in the market. But when we cannot differentiate in terms of any attribute or features, then we can go for psychological superiority, psychological differentiation. Psychological differentiation means that we can develop message around the brand regarding the brand personality, right? So as brand creates personality, so we can say that my brand is as par with your personality. And we give some examples, including the label.
আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? Yes, sir. জি স্যার। প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা, আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস Yes, স্যার, sir. শুনতে পাচ্ছি স্যার। ওকে, নেটওয়ার্ক আজকে একটু ঝামেলা করছে মনে হচ্ছে। ওয়াইফাই, টেলিকম সবগুলো একটু কেন জানি মনে হচ্ছে একটু ঝামেলা করছে। So anyway, so let's continue our discussion with another cognitive strategy, that is comparative strategy. So comparative strategy is actually giving a comparative message. That means usually marketers compare their brand with the competing brands directly or indirectly. So the intensity or the extent to which we can, that to go direct or indirect, or the extent to which we can go direct actually depends on the rules and regulations and the culture of a particular country. In some countries, there are flexibilities, so we can give direct comparison. We can develop messages around the brand, compare the competing brands. But there are some other culture and countries where we cannot go direct comparison, but we can indirectly compare. Some rules and regulations there, so we have to comply that while developing comparative advertisement. Now, comparative advertisement, there might be few issues. Developing comparative message regarding the brand. In the case of new product, whether we should go for comparative message or not, there are some criticism or discussion. Some people say that you can go for comparative messages for a new brand. It will create the buzz very quickly. কারণ হচ্ছে মানুষজন তো আসলে কম্পারিজন এই ধরনের আলোচনা বেশি পছন্দ করে। তো ফেসবুকে দেখবেন আপনার হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিসকাশন, তুলনামূলক আলোচনা, তুলনা করে একজনের সাথে আরেকজনের তুলনা, বিশেষ করে ফিল্ম, সেলিব্রিটি, স্পোর্টস, মানে এই ধরনের আলোচনাগুলো খুব আপনার মানুষজন এটা খুব পছন্দ করে। আমরা এই ধরনের আলোচনা খুব লাইক করি। তো কারণ এই ধরনের আলোচনাগুলো অনেক বেশি ভাইরাল হয় বা লাইকস, ভিউজ এরকম পায় আর কি। যে কোনো সময় আপনার এই ধরনের আলোচনা এবং সাংবাদিকের সময় এই ধরনের প্রশ্ন চাইলে কম্পারেটিভ, অমুকের সাথে তমুক, ওর সাথে তার মানে একটা বাস ক্রিয়েট করতে চাইলে কম্পারেটিভ মেসেজেস খারাপ না। But sometimes other marketers argue that if you know that very new in the market, without having any image or that loyalty or followers, then you better not go for comparative messages because people may not perceive this positively. Okay, এই ধরনের কিছু আলোচনা আছে। তবে যে বললাম, better in enhancing brand awareness, better recall, however perceived as somewhat less believable. কারণ comparative advertisement যদি এটা or sometimes if it is not supported by the facts and figures, and then people may not believe it. Okay, এখানে বলেছি effective, especially when the brand is new, বললাম অনেকে মনে করে। But some marketers say that that it might be more suitable for the established brand, mature market, mature brand. আমরা অনেক ধরনের কম্পারেটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেশের বাইরে দেখি, আমাদের দেশেও আছে। নগদ বিকাশের যে আপনার কম্পারেটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা দেখি, তো এটা আমরা সামনে আলোচনা করবো। আমাদের ওই অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাপেল যখন আমরা আলোচনা করব, আমরা দেখব এখানে কিছু এক্সাম্পল হয়তো থাকতে পারে। যেমন এটা একটা কম্পারেটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, সোয়েল, রিচ অ্যান্ড স্মার্কার্স। তো খেয়াল করে দেখেন কি বলছে আপনার, যে compare soil rich with Smuckers preserves and you will find a big difference. Smuckers has refined sugar, corn syrup and just some fruit. Soil rich is 100% fruit and fruit juice. That's it. তার মানে
এটাকে আমরা অনেক সময় ব্র্যান্ডিং এ রিপোজিশনিং দ্য কম্পিটিশনে বলি, মানে কম্পিটিটর পজিশন করে নিজেকে পজিশনিং করা। তো যারা আমার সাথে ব্র্যান্ড ক্লাস করেছেন তাদের হয়তো মনে আছে আমরা ওই যে টাইরিনল অ্যাসপিরিন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এটা একটা এক্সাম্পল that how we can reposition one brand and position ourselves. এটা একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্টও বটে একই সাথে, রাইট? তার মানে স্মার্কারে কি কি আছে আর সোয়েল রিজে কি আছে আপনার। স্মার্কারটা অবশ্য আমাদের দেশেও পাওয়া যায়, অনেক শপে আছে আপনার স্মার্কারটা। সোয়েল রিচটা দেখি নাই আমি খুব একটা। সো এরকম হতে পারে আপনার উইথ এ নেম লাইক স্মার্কার্স ইট হ্যাজ টু বি গুড, বাট উইথ 100% ফুড সোয়েল রিচ হ্যাজ টু বি বেটার। আর আপনার ম্যাকডোনাল্ডস আর বার্গার কিং এর মধ্যে তো ফাইট চলছে আপনার সবসময়, এখনো চলছে। সো ইটস এ ভেরি দ্যাট a streamy that fight between the McDonald's and Burger King. We can see the McDonald's character visited Burger King to have Burger King burgers. তার মানে ম্যাকডোনাল্ডস এর ক্যারেক্টার ও ম্যাকডোনাল্ডস পছন্দ করে আপনার বার্গার কিং এর বার্গার। আবার ম্যাকডোনাল্ডস আবার রিটালিয়েট করে অনেক সময়, যেমন হচ্ছে লুক এট দ্য ডিফারেন্স, সো ওয়ান ইজ ম্যাক এন্ড আদার ওয়ান ইজ দ্য বার্গার। তো এই ধরনের কম্পিটিটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চাইলে আমরা চিন্তা করতে পারি। মানে ব্র্যান্ড সম্পর্কে আমি কি মেসেজ দিব, আমি একটা কম্পারেটিভ মেসেজ দিব। আচ্ছা, তাহলে কগনিটিভ ডিসকাশনটা মোটামুটি এখানে শেষ। Under cognitive, we have discussed few strategies. So let's move to affective strategy. So affective strategy, the focus is on emotions, right? So we will develop emotional messages around the brand. তো এফেক্টিভ এর মধ্যে দুইটা স্ট্র্যাটেজি দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে রেজোন্যান্স আর একটা হচ্ছে ইমোশনাল। আসলে রেজোন্যান্সও একটা ব্রড ইমোশনাল ক্যাটাগরির মধ্যেই পড়ে যদি আমরা চিন্তা করি, কারণ ডিসকাশন তো অনেকটা আপনাদের কাছে মনে হবে ওভারল্যাপিং, কারণ সাউন্ড সিমিলার, ওকে, বাট রেজোন্যান্সটা একটু আলাদা করে আলোচনা করা হয়। সো এখানেও আমরা আলাদা দেখছি যে রেজোন্যান্স স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ইমোশনাল স্ট্র্যাটেজি। ওকে, বাই দ্য ওয়ে, সো ফর এনি কোয়েশ্চেন, আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে এখন পর্যন্ত? আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো? ক্লাসে আছেন তো আপনারা? Yes, sir. Yes, sir. জি জি জি। আমাদের তো পরীক্ষার শিডিউলে যে চেঞ্জ আসছে হয়তো আপনারা অবগত হয়েছেন। তো আমাদের বেশ চাপের মধ্যে একটু কাজকর্ম করতে হবে। তাহলে রেজোনেন্স এবং এফেক্টিভ ইমোশনাল আর কি। তো রেজোনেন্সটা আসলে কি? রেজোনেন্স হচ্ছে আপনার, মানে আমি যদি একটু সহজ করে বলি ভাবে যে আমাদের জীবনে অনেক ঘটনা থাকে যেগুলো হচ্ছে কমন, মানে সবার জন্যই এই ঘটনাগুলো একটু কমন, ইউনিভার্সাল, সাধারণত ঘটে থাকে আপনার এই বিষয়গুলো মানুষের জীবনে, এবং এবং এই ঘটনাগুলো মানুষের ইমোশনের সাথে সম্পর্কিত আপনার। And when people get older, they recall those events and become nostalgic, emotional. যেমন মনে করেন আপনার কনভোকেশন ডে, এটা আপনার জীবনে একটা স্মরণীয় মুহূর্ত, একটা মেমোরেবল ইভেন্ট। The day you know that you get your first job, the day you know that you get married, the day you become a father or mother. তার মানে এই যে কিছু ইভেন্টস আপনার আছে, তাই না? কিংবা the university's days, you know that friends, gossipings, you know, এই যে এগুলা মোটামুটি একটু কমন, ইউনিভার্সাল কিছু বিষয় আপনার থাকে মানুষের জীবনে। তারপর কিছু কনসেপ্ট থাকে, আইডিয়া, মনে করেন হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটিস, লাভ, মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা, সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা, দায়িত্ব। তো রেজোনেন্স কি করে আপনার? Resonance is such a message that actually, you know, that try to evoke the stored experience of the audience. They try to evoke the stored experience. And by doing this, actually, they try to build an emotional tie between the product and the consumers. Or the stored experience মানে কি? মানে আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমাদের স্টোরেজে আছে, ওই যে বললাম যে মেমোরেবল যে মোমেন্টস গুলো, সো
So any strongly held memories is a candidate for resonance. The strongly held memories যে বললাম আমি, যেমন এটা হতে পারে প্রথম দিন ক্লাসে আসলেন, শেষ দিন কনভোকেশন, এসএসসি রেজাল্ট, বাবা আপনাকে কিছু কিনে দিয়েছে, হতে পারে আপনার যে কোনো কিছু। তো এই মেমোরিজ গুলো কি করে আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ব্র্যান্ড গুলো মেমোরি গুলোকে ইভোক করে বা পিক করে এবং তার সাথে প্রোডাক্টটাকে আপনার হচ্ছে রিলেট করে। তো ইন দিস ওয়ে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট পিপল ফিল ইমোশনালি কানেক্টেড উইথ দ্য প্রোডাক্ট। আপনারা যারা কনজিউমার বিহেভিয়ার কোর্স করেছেন তারা হয়তো লার্নিং একটা চ্যাপ্টার পড়েছেন, লার্নিং চ্যাপ্টারে একটা লার্নিং থিওরি ছিল ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং। এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে এই ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনারি আপনার থিওরিটারি অ্যাপ্লিকেশনস আপনার রেজোনেন্স। ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং আপনার কি ছিল, যে আপনার Pavlov's dog theory. হ্যাঁ, পাভলোভস আপনার ডগের যে আপনার একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল যে রেসপন্স, স্টিমুলাস এন্ড রেসপন্স, মানে কিছু জিনিস থাকে আপনার স্বাভাবিক, ন্যাচারাল, মানে আপনি যদি স্টিমুলেট করেন তাহলে আপনি রেসপন্স পাবেন। যেমন ডগের ক্ষেত্রে আপনি যদি তাকে একটা হাড় দেখান দূর থেকে বা মিট বা মাংস দেখান, তার সামনে রাখেন, তার ডগ কি করবে, রেসপন্স করবে, স্যালাইভেট করে ফর এক্সাম্পল, তাই না? তো ছোট বাচ্চারা যখন কি ক্ষুধা পায়, মাকে দেখে, তখন সে হাসে, দেখবে সে তার জিভটা বের করে ফেলে, কারণ সে জানে এখন সে খাবারটা পাবে। তার মানে কি, রেসপন্স করে। তো মিটটা হচ্ছে স্টিমুলাস, মিটটা, মাংসটা, আর রেসপন্স হচ্ছে স্যালাইভেশন, যে লালা ফেলে দিচ্ছে, আপনার ঝরছে, রেসপন্স। এটা হচ্ছে ন্যাচারাল আপনার। এখন বলা হচ্ছে আপনি এটাকে চাইলে করতে পারেন, কন্ডিশন করতে পারেন। তার মানে আপনি এটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারেন। আপনি সেম রেসপন্স নিয়ে আসবেন, বাট ইউ উইল ইউজ এ ডিফারেন্ট স্টিমুলাস। মানে আপনি ডিফারেন্ট স্টিমুলাস ইউজ করবেন, বাট রেসপন্স উইল বি সেম, দ্যাট ইজ স্যালাইভেশন। তো পাভলোভস এক্সপেরিমেন্টে কি হয়, সে কি করে, প্রথমে মিট স্প্রে করে, স্যালাইভেট করে, এবং এর মাঝে সে একটা হচ্ছে নতুন স্টিমুলাস নিয়ে আসে, সেটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে লাইট নিয়ে আসে, লাইট অন করে, মিট স্প্রে করে, ডগ স্যালাইভেট করে। তো এরকম করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে চলে আসে যে কুকুরটা লার্ন করে, শিখে ফেলে, যখন লাইটটা জ্বলবে তখন মিট আসবে। তো তখন দেখা যায় মিটের জন্য সে আর অপেক্ষা করে না, লাইট জ্বলার সাথে সাথে সে স্যালাইভেট করা শুরু করে। তো লাইটটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট স্টিমুলাস, আর স্যালাইভেশন হচ্ছে রেসপন্স। তার মানে আপনি কন্ডিশনিং এর মাধ্যমে এই লার্নিং প্রসেসটাকে ক্রিয়েট করলেন, আপনি শিখালেন। তো এটার মার্কেটিং অ্যাপ্লিকেশন আপনারা শুনেছেন, যেমন আমি অ্যাডের মধ্যে দিলাম পুরনো একটা গান দিলাম, যে কফি হাউসের আড্ডাটা আজ আর নেই। তো পুরনো গান শুনলে মানুষজন কি হয়, পুরনো গানটা হচ্ছে স্টিমুলাস, আর রেসপন্স মানুষ কি হয়, ইমোশনাল হয়ে যায়, নস্টালজিক হয়ে যায়। তো গানটা হচ্ছে স্টিমুলাস, নস্টালজিক হয়ে যাওয়াটা কি হচ্ছে রেসপন্স, স্টিমুলাস রেসপন্স। এর মধ্যে আপনি কি করলেন, আপনি আপনার মনে করেন একটা চায়ের ব্র্যান্ড ছিল, সেটাকে আপনি প্লেস করলেন। এরকম যখন আপনি অ্যাড দিতে থাকেন তখন কি হয়, ওই গান শুনে মানুষ ইমোশনাল হয়, সাথে ওই টি ব্র্যান্ডটা যেটা, সেটার প্রতি এক ধরনের ইমোশনাল টাই ক্রিয়েট হয়। বুঝতে পেরেছেন? যেমন এটা আবার পলিটিক্যালি আপনার হচ্ছে এক্সাম্পল হতে পারে, যেমন আপনার সন্ত্রাস কার্যক্রম দেখলে আমরা কি পাই, আমরা ভয় পাই। ভয়টা হচ্ছে রেসপন্স, আর সন্ত্রাসটা হচ্ছে আপনার স্টিমুলাস। সন্ত্রাসী কার্যক্রম, দ্যাট, অ্যান্ড ফিয়ার, স্টিমুলাস, রেসপন্স। এখন এর মধ্যে আপনি মনে করেন হচ্ছে ইসলাম ঢুকায় দেন, দাড়ি টুপি ঢুকায় দেন, তাহলে দাড়ি টুপি সন্ত্রাস ভয়, দাড়ি টুপি সন্ত্রাস ভয়, এরপর দাড়ি টুপি দেখলেই ভয়, ইসলাম দেখলেই ভয়, এই যে একটা ফোবিয়া।
এই যে আপনার ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনের মাধ্যমে এই ফোবিয়া গুলো তারা ক্রিয়েট করে। যেহেতু তারা থিওরি গুলো তারা বের করেছে, তারা অ্যাপ্লিকেশনটা তারা ভালোই পারে এগুলো আপনার। তো আমাদের এখন আপনার যে রেজোনেন্স স্ট্র্যাটেজি, রাইট? আপনি যে বললাম যে আপনি টিভিতে দেখাচ্ছেন, কনভোকেশন দেখাচ্ছেন বা একটা সিরিজ অফ মেমোরিজ নিয়ে আসছেন লাইফে, এর সাথে আপনি মনে করেন হচ্ছে আপনার ব্র্যান্ডটাকে আপনি প্লেস করে দিলেন। তো বলা হবে, দেখেন, আই মিন দ্যাট অ্যাজ পিপল উইল ফিল ইমোশনাল with the memory, with the event, they'll also feel emotional with the brand. এভাবে আপনার রেজোনেন্স স্ট্র্যাটেজিটা আপনি কি করে কাজ করে থাকে। আবার আমি যে বললাম কিছু কনসেপ্টও থাকে, যেমন যে মায়ের দায়িত্ব, ভালোবাসা, এগুলো অনেক সময় আমরা দেখি ইউজ করা হয়। যেমন আমাদের এখানে একটা এই একটা আপনাদের ক্লাউন ব্যাগের বইতেই মনে আছে একটা, খেয়াল করে দেখেন যে বলা হচ্ছে, your heart has better things to do than deal with the heart disease. মানে আপনার হার্টের আরো অনেক কাজ আছে, যে রোগ শোক নিয়ে পড়ে থাকবেন হার্ট নিয়ে, এটা চলবে, এটা এটা এরকম করলে হবে, হার্টের তো আরো অনেক কাজ আছে। এই যে কাজটা আপনার দেখা যায় যে হার্ট, ফ্যামিলি, বন্ডিং, রাইট? তো এটা একটা ইউনিভার্সাল একটা বিষয়, একটা কনসেপ্ট, যে ফ্যামিলি বা বন্ডিং এর বিষয়টা আপনার। তো তারা এই বন্ডিং এর সাথে তাদের যে ব্র্যান্ডটা, যে চেরিয়স, এটাকে তারা কি করলো, রিলেট করলো। দিস ইজ সামথিং দ্যাট উইল কিপ ইউর হার্ট হেলদি, and when your heart is healthy, then you can do the things that you need to do, you should do, rather than deal with the heart disease, right? তো এখানে যে মেসেজ, সেটা আপনি একটা রেজোনেন্স স্ট্র্যাটেজি। সো ব্র্যান্ড সম্পর্কে আপনি এই জিনিসগুলোই বলছেন। যে eating heart healthy whole grain oat foods like Cheerios as a part of low fat diet may be a good way to lower your cholesterol. যদিও কিছু রেশনাল কিছু ফ্যাক্টস আপনার এখানে আছে, but primarily they focus on the resonance with the illustration and the headline. কাছাকাছি আরেকটা আইটেম মনে এখানে আছে, যেমন হ্যাঁ এই একই আপনার কুইকার ওট, ইনস্ট্যান্ট কুইকার ওটমিল, দ্যাট ফর মমস who have a lot of love but not a lot of time. সো ওই সকল মাদের জন্য যাদের হচ্ছে ভালোবাসা আছে কিন্তু খুব বেশি সময় নাই, যেহেতু আপনার ওয়ার্কিং মাদার্স, এটা হয়তো টার্গেট করেছে আপনার। তো quicker oatmeal is something instant, which can be cooked very quickly, and you can serve this to your beloved ones, your son and daughter, and in this way you can actually share your little time with them with the quicker oatmeals. এটা আপনার একটা একটা আইডিয়া, কনসেপ্ট, রেজোনেন্স কনসেপ্ট দিয়ে আপনি হয়তো করার চেষ্টা করেছেন। So in this way, actually we can go for resonance strategy. So the bottom line is that we need to pick an memorable event of my target audience if you think that is appropriate, and we will communicate our brand. We'll communicate that event, the memory, present that, and we will relate our brand. We'll place our brand, while consumers are connecting the event with them in the advertisement. এভাবেই আমরা চাইলে রেজোনেন্সটা ইউজ করতে পারি। আমার আলোচনাটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন নাকি সমস্যা হচ্ছে বুঝতে? আন্ডারস্টুড? সবাই কি বুঝেছি? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর দ্য রেসপন্স। তাহলে আমরা এরপরে যেটা ইমোশনাল, তো ইমোশনাল তো একটা ব্রডার স্পেকট্রাম। I mean that emotional advertisement, they try to that once again evoke some emotions in the advertisement. Okay, এখন ইমোশন তো আসলে সবই ইমোশন মোটামুটি আপনার হচ্ছে হাসি, কান্না, দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা, ঘৃণা, হিংসা, সবই কি আপনার ইমোশন। যে আমরা ইমোজি দেখি না, কত রকমের ইমোজি আছে, তার মানে কি সবই ইমোশন। So emotional strategy try to provoke that emotion through
আপনার ওই যে হিউমার থ্রু দ্যাট স্যাড, থ্রু দ্যাট অ্যাঙ্গার, থ্রু ম্যালিস, থ্রু অ্যাম্বিগুইটি, এসবই আপনার ইমোশনের মধ্যে পড়ে। আমরা যদি একটা প্রিন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখি, যেমন এটা আপনার হচ্ছে রেজোনেন্সও হয় আবার ইমোশন, দুই রকমই আমরা বলতে পারি। সো জনসন এন্ড জনসন ব্র্যান্ড সম্পর্কে আপনি কি বলছেন? ব্র্যান্ড সম্পর্কে আপনি বলছেন যে লাভ ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল থিং অন দ্য প্ল্যানেট, লাভ ইজ দ্য রিজন ইউ কেয়ার ফর অল দ্য থিংস ইন ইউর লাইফ দ্যাট মেক লাইফ ওয়ার্থ লিভিং। তার মানে এটা একটা ইউনিভার্সাল একটা বিষয়, একটা আইডিয়া, রেজোনেন্স। একই সাথে আপনার হচ্ছে এই যে ছবিটা আবার যে প্যারেন্টস সান ডটার্স লাভ একটা ইস্যু আপনার, তো এটা রেজোনেন্সও বলা যায়, আবার আমরা বলতে পারি একটা ইমোশনকে ইভোক করা হয়েছে, সেটাও আমরা চিন্তা করতে পারি। যেমন এখানে আপনার একটা অ্যাড আছে যে ম্যাকডোনাল্ডস এর যে কাম অ্যাজ ইউ আর। তো কে কি বলতে পারেন এই অ্যাডের মাধ্যমে আসলে কি বোঝানো হয়েছে? এনিওয়ান? কারো কি কোনো ব্যাখ্যা আছে যে আসলে এটা কি বোঝানো হয়েছে ম্যাকডোনাল্ডস এ কাম অ্যাজ ইউ আর? মানে এই যে আপনার এই যে একটা ক্যারেক্টার, এটা মোস্ট প্রবাবলি একটা মুভি ক্যারেক্টার হলিউডের। আপনার So, কিছু মুভি এরকম ছিল মনে হয়, যেমন যে স্ক্রিন এই টাইপের কিছু মনে হয় আগে আপনার এইচবিও স্টার মুভিসে দেখাতো আপনার, কিংবা মুভি যে আই নো হোয়াট ইউ ডিড লাস্ট সামার। ওই যে কিছু ফ্রেন্ড থাকে, একজন এরকম মার্ডার হয় পরে, এবং মার্ডারের যে থাকে সেই ধরনের ড্রেস পরে ঘুরে বেড়ায়, এবং পরে দেখা যায় হয়তো ফ্রেন্ডদের মধ্যে কি একজন ছিল। তো যেহেতু ওদের কালচারে এই মুভিগুলো একটু কমন, যে কারণে হয়তো এই ক্যারেক্টার মানে এইভাবে তার প্রেজেন্ট করেছে। আমরা না চিনলে হয়তো আমাদের জন্য হয়তো একটু মুশকিল, বাট ওদের কালচারের জন্য এটা ঠিক আছে, মানে এই মুভিগুলো ওরা দেখেছে বা জানে আর কি। মানে এই ঘোস্ট, এই যে অ্যাটায়ারটা আপনার, সো কাম অ্যাজ ইউ আর ম্যাকডোনাল্ডস, রাইট? সো লুক অ্যাট হার, শি ইজ সারপ্রাইজ, এবং এমন না যে ভয় পেয়েছে, কিছুটা ভয়, কিছুটা অবাক, কিছুটা ইন্টারেস্টিং, মানে কিউরিয়াসিটিও আপনার আছে, রাইট? মানে একটু একটা অ্যাম্বিগিউটি আপনার আছে এখানে, কিছুটা কিছুটা ফান বা হিউমারও আছে। সো কাম অ্যাজ ইউ আর মানে হু এভার ইউ আর, that in terms of race, gender, even ghost, you are welcome at McDonald's. McDonald's is welcome, right? এটা একটা ইস্যু আছে। আর একটা ইস্যু আছে আপনার, যতটুকু মনে পড়ে, যে সাধারণত ভূতরা কখন বের হয় আপনার? রাত 12টার পর বের হয়। তার মানে ম্যাকডোনাল্ডস ইজ ওপেন, দ্যাট 24/7, রাইট? তো এই ধরনের একটা হিউমারাস অ্যাম্বিগিউয়াস মেসেজ তারা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। একটা এক্সপ্লেনেশন তো থাকার কথা, দেখি তো। হ্যাঁ, এই যে আছে আপনার, এই যে ইট ইজ সিম্পল বাট অ্যান্ড শর্ট বাট ক্যারিজ এ সেন্ট্রাল মেসেজ, হু এভার ইউ আর, ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। McDonald's aim was to assure its customer that it's a place where all are accepted regardless of race, age, and gender. And villains are mostly active at night, which is not an issue because all of their restaurants are open 24/7. Okay, so this is actually how we can create, that emotional message in terms of ambiguity, humor, right, around the brand. এখানে আরেকটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে, এটা আসলে পুরোটা ইলাস্ট্রেশন বেস, খুব বেশি কথা এখানে নাই। জাস্ট KFC ফিঙ্গার লিকিং গুডস, এটা কি বোঝা যাচ্ছে আইডিয়াটা? yes, sir. মানে হচ্ছে মাহফুজুর স্যার রহমান। আবার একটু রিপিট করা যাবে? কি রিপিট করব?
স্যার যে লাস্টের টপিকটা বললেন ওটা বুঝতে পারিনি স্যার, যে লাস্টের যে পয়েন্টটা বললেন। এটা অসুবিধা নেই, আপনার যে আমি স্লাইড শেয়ার করেছি আপনাদের, এই স্লাইডের মধ্যে লেখা আছে মানে এই অ্যাডের বিষয়টা সম্পর্কে। আপনি পড়লে বুঝতে ওকে পারবেন। স্যার, ওকে স্যার, ওকে স্যার। মানে এই একটা কথা বলছিলাম যে ফিঙ্গার লিকিং গুড, মানে লিক করতে করতে ফিঙ্গার রিং হারিয়ে ফেলেছিল, পরে এক্সেতে ধরা পড়লো আসলে কি হয়েছে। হ্যাঁ, তো এটা একটা আপনি একটা হিউমারাস মেসেজ রিগার্ডিং দ্য ব্র্যান্ড, ইমোশন এর মধ্যে পড়বে আর কি। আচ্ছা, তো এটা ছিল মোটামুটি আমাদের এফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজিস দ্যাট কাভার্স রেজোনেন্স অ্যান্ড ইমোশনস। এছাড়া আরেকটা স্ট্র্যাটেজি যেটা আলাদা করে আলোচনা করছি আমরা, কর্পোরেট ইমেজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। তো কর্পোরেট ইমেজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট is actually, the message is not regarding the brand, the message is regarding the corporation, the company itself, with an objective to establish goodwill for the company and is all product line or services is a business portfolio সব কিছু সম্পর্কে একটা ভালো ইমেজ ক্রিয়েট করতে বা কর্পোরেট ইমেজ ক্রিয়েট করতে অনেক সময় কর্পোরেট ইমেজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা দেখে থাকি। সো দ্য ফোকাস ইজ অন দ্য কর্পোরেশন, নট অন দ্য ব্র্যান্ড। যেমন কোকা-কোলা, ওদের কিছু এরকম প্রিন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছিল যে রিসাইক্লিং এর উপরে, যে ইউজ ইউর ইমাজিনেশন অ্যান্ড রিসাইকেল, আওয়ার ফিউচার ডিপেন্ডস অন ইট। মানে আমরা যদি আমাদের ইমাজিনেশনকে কাজে লাগাই, উই ক্যান ক্রিয়েট সামথিং ফ্রম দ্য রিসাইকেলড আইটেমস ইফ ইউ ইউজ দ্য ইমাজিনেশন। আমার এখানে কোক ব্র্যান্ড সম্পর্কে কিছু বলে, বাট আসলে কোকের যে একটা কোম্পানি পলিসি, আপনার হচ্ছে তাদের যে ইনিশিয়েটিভস রিগার্ডিং দ্য এনভায়রনমেন্ট এন্ড আদার্স, সেগুলোর বিষয়ে তারা আসলে একটা কর্পোরেট ইমেজ বিল্ড করার চেষ্টা করছে।